خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو نکموں کو نہ چیزوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے اور بے وجودوں کو وجود دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سب جانتے ہیں کہ لینٹ سیزن چل رہا ہے، روزوں کے ایام ہیں، اور یہ سارے دن ہمیں ایک خاص دن کی اور ایک خاص شخص کی یاد دلاتے ہیں جس نے ہماری خاطر اپنی جان کو دکھ دیا، ہماری خاطر اپنے آپ کو قربان کیا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنایا۔ ہاللیلویہ۔ آج اگر ہم کلام حق میں سے دیکھیں گے تو ہم خداوند یسوع مسیح کی پرانے عہد نامے میں جو ہمیں مشابہت ملتی ہے، خداوند یسوع مسیح کا ہمیں بہت سے لوگوں میں عکس ملتا ہے۔ ہمیں ملتا ہے کہ کیسے یوسف جو ہے اس کی زندگی جو ہے اس میں بھی ہمیں یسوع مسیح کا عکس ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص ہے پرانے عہد نامے میں جس کی زندگی سے ہمیں یسوع مسیح کا عکس ملتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے اکلوتے بیٹے کے بارے میں کہ کیسے جو ہے ایک شخص نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ نہ کیا، اسی طرح خدا باپ نے بھی اپنے اکلوتے بیٹے کو نسل انسانی سے دریغ نہ کیا۔ آج ہم اس اکلوتے بیٹے اور اس باپ کے ایمان کو دیکھیں گے کہ کتنا بڑا اس شخص کا ایمان تھا کہ میرا خدا جو ہے میرے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے ساتھ مل کر نکالیے گا پیدائش کی کتاب، اس کا 22 باب، اس کی 1 سے 17-19 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب، اس کا 22 باب اور اس کی 1 سے 19 آیت تک ہم کلام حق میں سے پڑھیں گے۔ کلام حق میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختری قربانی کے طور پر چڑھا۔ آمین۔ میرے اس کو کلام حق میں سے ہمیں ایک ایسے شخص کا ذکر آج ہم پڑھیں گے جس کا اتنا بڑا ایمان تھا کہ بعد میں اسے ایمانداروں کا باپ کہا گیا۔ خدا جو ہے اپنے بندہ ابراہم سے کلام کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کو جس سے تو پیار کرتا ہے میرے لیے جو ہے سوختری قربانی کے طور پر قربان کر دے۔ اسحاق کے کتنے بیٹے تھے؟ ابراہم کے کتنے بیٹے تھے؟ ابراہم کے تقریباً جو ہے ایک اس کا بیٹا جو ہے بڑا بیٹا اسماعیل جو تھا وہ ہاجرہ سے، اس کے بعد اسحاق، اس کے بعد اس نے کتورہ سے شادی کی، اس میں سے بھی اس کے بیٹے تھے۔ لیکن یہاں پر ابراہم جو ہے اسے جب خدا کلام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے تیرا اکلوتا بیٹا اسحاق، حالانکہ اسماعیل جو ہے وہ اسحاق سے 13 سال بڑا تھا، لیکن خدا بیان کرتا ہے کہ تیرا اکلوتا بیٹا، کیونکہ یہ وعدے کا فرزند تھا، اسی سے یسوع مسیح کی آگے جو ہے اس نسل سے پیدائش ہونی تھی، اس لیے وہ کہتا ہے کہ تیرا اکلوتا بیٹا۔ اور اسی چیپٹر میں آپ کو ملے گا خدا 3 بار اسحاق کو ابراہم کا اکلوتا بیٹا کہتا ہے۔ وہ جسمانی طور پر نہیں کہتا کہ ہاں ابراہم جو ہے وہ اسحاق کا اکلوتا بیٹا، اس کے تو اور بھی بیٹے تھے، میرے خیال سے 8 بیٹے تھے ٹوٹل ملا کر تینوں بیویوں میں سے، لیکن وہ اس لیے اکلوتا کہتا ہے کیونکہ یہ وعدے کا فرزند تھا۔ ہاللیلویہ۔ ابراہم کا بیٹا 75 برس کا تھا ابراہم جب اس سے وعدہ کیا گیا کہ میں تجھے اور تیری نسل کو بڑھاؤں گا اور میں تجھے جو ہے اولاد والا بناؤں گا۔ خدا ابراہم سے 75 برس کا تھا ابراہم جب یہ کلام کرتا۔ اس کے بعد ابراہم میرے خیال سے 86 برس کا تھا جب اس سے اسماعیل پیدا ہوتا، تو اس کے بعد پھر خدا ابراہم سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے جو ہے وعدے کا فرزند دوں گا۔
لیکن ابراہم کہتا ہے کہ اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا ہے۔ تو پھر بھی کیا کہتا ہے خدا، میں اپنی نسل جو ہے میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، میرا وعدہ اس سے نہیں بلکہ تیرے اس بیٹے سے ہوگا جو تیرے اور سارا سے ہوگا۔ اب ابراہم تقریباً 100 برس کا تھا اور اس کے بعد سارا تقریباً 90 برس کی تھی جب جو ہے اسحاق کی پیدائش ہوئی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر خدا کہتا ہے کہ اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں آپ پچھلے 21 چیپٹر میں پڑھ لیں، آپ کو پیار کا ذکر نہیں ملے گا۔ یہ پہلی بار یہاں پر لفظ پیار آیا ہے، اور پیار کا لفظ جو ہے وہ اکلوتے بیٹے کے لیے آیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس سے پہلے آپ کو میاں بیوی کا رشتہ، آدم اور حوا کا رشتہ ملے گا، اس کے بعد آپ کو اور بھی بہت سے رشتے ملیں گے، لیکن یہاں پر جب اکلوتے بیٹے کا ذکر آتا ہے تو یہاں پر خدا کہتا ہے کہ تیرا اکلوتا بیٹا جسے تو پیار کرتا ہے۔ اب سوچیں اتنے سالوں بعد تقریباً ابراہم کا 100 برس کا تھا ابراہم، اس کی عمر اتنی تھی، 100 سال بعد ایک بیٹا مل گیا، اور اس کے بعد جو ہے 25 سال تو وعدے میں ہی لگے، اس نے ایمان رکھا۔ 25 سال کے بعد اسحاق وعدے کے 25 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور اب جب یہ کوئی بات ہو رہی ہے تقریباً اسحاق کی عمر 33 برس ہے، اب ابراہم کی عمر تقریباً 133 برس کو ہوگی، اور یہ جو ہے اکلوتا بیٹا جسے کہا گیا ہے اسحاق، اس کا پیارا بیٹا اسے پیار کرتا ہے کہ اتنی دیر بعد میرا بیٹا ہوا ہے اور اس کا پیارا بیٹا ہے، وہ اس سے پیار کرتا ہوں۔ کئی بار ہم جو ہے ہم سے خدا ہم سے سب سے ہماری قیمتی چیز مانگ لیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے چھپا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا اتنی دیر بعد دیتا ہے تو وہ بھی تو مانگ لے۔ لیکن یہاں پر ابراہم کا ایمان دیکھے، آگے تیسری آیت سے پڑھیں گے، تب ابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اس سے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا، تب ابراہم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہی گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جائیں وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ آمین۔ اب جب یہاں پر ابراہم کو خدا نے حکم دے دیا ہے تو اب ابراہم کیا کرتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے، 3 دن کا سفر کر کے وہ کہاں پر جاتا ہے، اس پہاڑ پر جو خدا نے اسے بتایا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ابراہم جو ہے وہ ساری رات روتا رہا، وہ بے چین رہا، لیکن کلام میں ہمیں اس بات کا کوئی شواہد نہیں ملتا کہ ابراہم نے ایسا کیا، بلکہ جیسے ہی خدا نے اسے آرڈر کیا اس نے کیا کیا، صبح کو اٹھا، گدھے پر زین کسا، اپنے 2 نوکروں کا ساتھ لیا، لکڑیاں چیری، اور یہ صرف عام قربانی نہیں تھی کہ ابراہم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا تھا اور بس، یہ سوختنی قربانی تھی، یہ جلانے والی قربانی تھی۔ وہ لکڑیاں بھی چیر کر ساتھ لے کر گیا اور اپنے بیٹے کو اور لکڑیوں کو اور نوکروں کو، گدھوں کو اور چھری کو ساتھ لے کر گیا، اور اس پہاڑ پر 3 دن کا سفر کر کے وہاں تک پہنچا۔ یہ جو آزمائش ابراہم پر آئی تھی، یہ ابراہم پر آزمائش اس لیے نہیں آئی تھی کہ اس کا ایمان خدا چیک کرے کہ یہ مجھ پر اب بھی ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ یہ آزمائش جو ہے ابراہم پر اس لیے آئی تھی تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ اس کا ایمان کتنا بڑا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج اب جب ہم ابراہم کی سٹوری کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کتنے بڑے ایمان کا شخص تھا جس سے بعد میں ایمانداروں کا باپ کہا گیا۔ آگے اگر ہم دیکھیں تو 6 آیت میں لکھا ہے، اور ابراہم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ اب ابراہم نے کہا، میں حاضر ہوں، میں سب کچھ تیار کر دوں گا۔ 3 دن بعد ابراہم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کیا۔ اب 3 دن بعد ابراہم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کیا۔
यसु मसीह के आने तक का हर शख्स जो है वो खुदा के बर्रा की राह देखता रहा। लेकिन जब यसु मसीह आया, यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने जब उसे देखा, बपतिस्मा देने वाले ने, तो कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया और जहां के गुनाह उठाए लिए जाता है। यसु मसीह के आने तक हर शख्स का यही सवाल था, और यहूदी लोग तो आज तक जो है खुदावंद यसु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर आज हम देखें तो अब्राहम से जो है इसहाक ने कहा कि बर्रा कहाँ है बाप, हमारे पास सब कुछ है, सारा सामान है, हम प्रिपेयर होकर आए हैं, हम रेडी होकर आए हैं, लेकिन जो कुर्बानी जिसकी गुजरानी है वो बर्रा कहाँ है। तो अब्राहम ने कहा कि खुदा आप मुहैया करेगा। आगे देखिए आज की आयत में अब्राहम क्या कहता है। अब्राहम ने कहा है मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सूखनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां अब्राहम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे। तब खुदा के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि ए अब्राहम, ए अब्राहम। उसने कहा मैं हाजिर। अब बाप ने क्या किया है, पहले उसने मज़बा बनाया, उसने कुर्बान गाह बनाई है जिस पर उसने अपने बेटे को ज़िबा करना है, लकड़ियों को तरतीब से रखा है। अब उसने जब इसहाक को बांधा होगा, क्या उसे पता नहीं चला होगा कि मेरा बाप क्या करने लगा। एक 33 साल का जवान शख्स है, एक 33 साल का जवान शख्स है, मास्टर साहब की तरह लगा ले, और उसका बाप तकरीबन 133 बरस का है। बाप को ऐसे साइड से भी करता ना कि बाप पीछे हो, तू क्या करने लगा। यहाँ पर सिर्फ बाप का ईमान बड़ा नहीं है, बेटे का भी ईमान है कि उसे यकीन है कि मेरा बाप जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। और कोई सवाल नहीं अब्राहम ने किया खुदा से, और उसका ईमान देखे अब बेटे में भी नजर आता है कि बेटे ने भी बाप से कोई सवाल नहीं किया और अपने आप को रजा कराना तौर पर पेश कर दिया। अगर बाप ने अपना इकलौता बेटा दिया है तो बाप के बेटे ने भी क्या किया है, अपने आप को खुद पेश कर दिया। ये नहीं किया कि मैं ये सवाल करूं कि मेरे हाथ क्यों बांधे जा रहे हैं, मुझे लिटाया क्यों जा रहा है, और मेरा बाप जो है अपने हाथ में छुरी पकड़कर और अपने हाथ में आग पकड़कर खड़ा क्यों। क्या उसे नहीं थी समझ आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन उसने खुदा पर ईमान रखा और बेटे ने अपने खुदा पर, अपने बाप पर और उसके खुदा पर ईमान रखा। हालेलुया। और जब वो छुरी चलाने लगा तो खुदावंद के फरिश्ता ने उससे क्या कहा, ए अब्राहम, ए अब्राहम। उसने कहा मैं हाजिर। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। कलाम हक में अगर हम देखें रोमियो का खत उसके 8 बाब की 32 आयत में लिखा है, जिसने अपने इकलौते बेटे को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें हमें किस तरह ना बख्शेगा। अब्राहम ने अपना इकलौता बेटा दिया, खुदा बाप ने अपना इकलौता बेटा दिया, लेकिन फिर भी हम मांगने से डरते हैं। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि खुदा ने उस पहाड़ का नाम बाद में यहोवा यारी रखा कि खुदावंद के पहाड़ पर जो है सब मुहैया किया जाता है। हम अक्सर डरते हैं, हमारी ख्वाहिशात इतनी बड़ी है। कई लोग कहते हैं कि मैं बड़ा अफसर बन जाऊं, फिर कहते हैं मेरे घर के हालात ही ऐसे नहीं, मैं कैसे बनूं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद मैं बैरून मुल्क चला जाऊं, फिर कहते हैं मेरे पास कौन सा इतना पैसा। फिर कुछ लोग कहते हैं मैं एक दिन बड़ा घर बनाऊंगा, लेकिन मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं है। हर इंसान किसी ना किसी बात से डरता है। आज अगर हम देखें तो एक कलाम की आयत जो है, सिर्फ अगर हम रोमियो का तो उसके 8 बाब की 32 आयत पर गौर कर लेना, तो वहां पर लिखा जिसने अपने बेटे को दरेग ना किया बल्कि हम सबकी खातिर हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा।
बहुत डरते हैं हम मांगते हुए, लेकिन ये अगर कलाम हक में देखें तो ज़बूर में लिखा है, खुदा कहता है मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास पे और ज़मीन के इंतहाई हिस्से को तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्श दूंगा। आप अक्सर जो है छोटी छोटी बातें मांगने से डरते हैं। खुदा ने तो कौमों का वादा किया है, हालेलुया, और कलाम में लिखा है वो वादों में सच्चा खुदा है और उसके सब वादे हाँ के साथ हैं। और आगे अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है 13 आयत से, और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सूखती कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया, और अब्राहम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। खुदावंद का पहाड़, आज हमारा पहाड़ कौन है? हमारी चट्टान कौन है? हमारी चट्टान खुदावंद यीशु मसीह है, हालेलुया। और जब हम उससे मांगते हैं वो हमारी दुआओं को सुनता है, उनका जवाब देता है, और उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और आगे लिखा है, और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूंकि तुमने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेक ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुद्र के किनारे की रेत की मानिंद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तब अब्राहम अपने जवानों के पास लौट गया और वो उठे और इकट्ठे बेरसबा को गए, और अब्राहम बेरसबा में रहा। अब बात यहाँ पर इतनी सी है कि अब्राहम ने क्या किया? फर्मा बरदारी। कलाम में लिखा है कुर्बानी चढ़ाना हुक्म मानने से बेहतर, अब हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम खुदा के हुजूर में ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे तो खुदा जो है हमसे खुश होगा। अच्छी बात है अगर आप खुदा के हुजूर में देते हैं, लेकिन अगर आप उसके कलाम पर अमल नहीं करते। छोटी सी मिसाल है, कुछ लोग जो है गलत तरीके से दौलत कमाते हैं, शायद वो नशा करके, नशा बेच कर या कोई गलत काम करके दौलत कमाते हैं, लेकिन वो कहते हैं अगर इसमें से मैं खुदा को दूंगा तो ठीक है, खुदा मुझे बरकत देगा। आपकी नाराजगी की दौलत आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस कभी नहीं बना सकती। अगर आपकी दौलत जो है नाराज है, अगर आप गलत तरीके से कमाते हैं और सोचते हैं कि मैं खुदा को देता हूँ तो खुदा इसकी वजह से मुझे ब्लेस करेगा, इसकी वजह से मेरे अच्छे कामों की वसीला से कि मैं तो लोगों को खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, मैं खिदमत करता हूँ, लेकिन मेरी दौलत नाराज है, अपने काम भी नहीं मैंने छोड़ने और मैंने खुदा को भी देना है, और ये बातें मुझे बचा ले। आपके अच्छे काम आपको खुदा की बादशाही में कभी दाखिल नहीं कर सकते। अगर आपको खुदा की बादशाही में दाखिल होना है तो आपको खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना होगा। जब तक आप उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं करेंगे, जिसने आपके लिए अपनी जान दी, जिसने आपके लिए अपना लहू बहाया, आप हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं हो सकते। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अपने माल से हमेशा की जिंदगी को खरीद सके। आपको अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये जो भी बुजुर्ग है कलाम हक में, ये गरीब नहीं नजर आए। इनके पास इतनी मिकदार में पिछले जमाने में दौलत का हिसाब बैंक बैलेंस से नहीं था लगाया जाता, इससे लगाया जाता था इससे इसके पास जानवर कितने हैं, भेड़ें कितनी है, बकरियां कितनी है, गायें कितनी है। और अब्राहम और लूत के चरवाहों में झगड़ा हो गया कि उन दोनों के पास इतनी कसरत से ये सब था, और अब्राहम ने जो है वो दूसरी साइड को चूज किया और लूत ने यरदन की सारी तराई को चूज किया। आपके अच्छे काम, जितनी भी दौलत हो, आपको हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं कर सकती। सिर्फ इकलौते बेटे पर ईमान लाने से आप हमेशा की जिंदगी को पा सकते हैं, हालेलुया। अब्राहम का ईमान है कि मेरा बेटा जो है खुदा उसे मुर्दों में से जिला सकता है। क्या आपने किस बाप जितने पैदाइश में जिन्होंने कलाम हक पढ़ा है, कोई आपको मुर्दों के जी उठने का वाकया मिलता है?
پیدائش کے 1 سے لے کر 21 باب تک آپ کو مردوں میں سے کسی کے جی اٹھنے کا ذکر ملتا ہے؟ اتنا بڑا اس شخص کا ایمان ہے. آپ کو ہنوک کا ذکر ملے گا کہ خدا نے اسے زندہ آسمان پر اٹھا دیا، لیکن مردوں میں سے جی اٹھنے کا واقعہ نہیں آپ کو ملے گا 21 چیپٹر میں، پیدائش کے 1 سے 21 باب میں. لیکن اس کا ایمان ہے کہ خدا میرے بیٹے کو مردوں میں سے بھی جلا لے. اور اس کا ذکر آپ کو عبرانیوں کے خط میں ملے گا کہ ابراہیم کا ایمان تھا کہ خدا میرے بیٹے کو اگر مر بھی گیا میرا بیٹا تو مردوں میں سے جلا لے گا. اور کیا ہوا؟ یہ یسوع مسیح کی ٹائپ تھا، یہ یسوع مسیح کی ٹائپولوجی تھا، اس سے مشابہت رکھتا تھا، یسوع مسیح کے کردار کا عکس تھا. اس لیے جو ہے اسحاق اور خداوند یسوع مسیح میں جو باتیں ہیں وہ